خاتم النبیین اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک نے ہم کو ایک بہت بڑی نسبت سے جوڑا ہے. ہم نہیں جانتے کتنی بڑی نسبت سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے. ایک آدمی کسی دکان میں نوکری کرتا ہے، اس کی نسبت اس دکان کے ساتھ ہے، اس کی تنخواہ اس دکان کی نفع میں سے دی جاتی ہے. ایک آدمی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کی نسبت اس کمپنی کے ساتھ ہے اور اس کی تنخواہ اس کمپنی سے دی جاتی ہے. کوئی اسٹیٹ گورنمنٹ کا امپلائی ہے، وہ اپنے صوبے کے نفع سے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، پھر اس کی نسبت اس صوبے کے ساتھ ہے. کوئی سینٹرل گورنمنٹ کا امپلائی ہے، اس کی تنخواہ سینٹرل گورنمنٹ سے دی جاتی ہے اور اس کی نسبت سینٹرل گورنمنٹ سے ہے. اور ہم اور آپ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی گورنمنٹ ہے، ساری دنیا کی نسبت اس کے ساتھ ہے، ساری دنیا کے ثواب میں ہم شامل ہیں. مولانا اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے، تم اپنی گلی کوچوں میں گشت کرو، اللہ پاک اس کے اثرات ملکوں پر ڈالیں گے. اللہ نے ہمیں ایسی بڑی نسبت دی ہے کہ ہم اپنے محلے میں گشت کر رہے ہیں، نہیں، ہم سارے عالم میں گشت کر رہے ہیں. جیسے سمندر کے کونے میں اگر کوئی ایک تھوڑا سا پانی ڈالے تو اس نے اپنے سمندر کے کونے میں نہیں ڈالا ہے، پورے سمندر پہ اس کو جو ہے اس کا اثر پڑا ہے. اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو ایک ایسی نسبت، ایک ایسا کام دیا ہے. عالمی نسبت ہے، عالمی ثواب میں ہم حصے دار ہیں. ہمیں جو اجر مل رہا ہے وہ سارے دنیا کی محنت کے اندر حصے دار ہیں ہم. اس کے لیے اللہ والے فرماتے ہیں پہلی بات ہے ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جیسے کل بھی بات آئی، شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. 3 دن لگا کے شکر ادا کریں، اللہ پاک چلے کی توفیق دے گا. چلا لگا کر شکر ادا کریں، اللہ پاک 3 چلے کی توفیق دے گا. 3 چلے لگا کے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ پاک ملکوں کی توفیق دے گا. لوگ کمانے جائیں گے، ہم خرچ کرنے جائیں گے. لوگ لانے کے لیے جائیں گے، ہم لگانے کے لیے جائیں گے. شکر گزاری سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس کو آخر تک چلاتے ہیں، شکر گزاری سے آخر تک چلاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی کون چلا گیا؟ ڈاکٹر صاحب چلے گئے، انجینئر صاحب چلے گئے، ٹنکر چلا گیا، ویلڈر چلا گیا، دکاندار چلا گیا. نہیں میرے دوستو، جب ایک دائی کام کرتے کرتے چلا جاتا ہے تو یہ ہنستے ہوئے چلا جاتا ہے، لوگ رو رہے ہوں گے. زمین کے وہ ٹکڑے رو رہے ہوں گے جن پر یہ گشت کیا کرتا تھا. زمین کے وہ ٹکڑے رو رہے ہوں گے جس پر یہ جو ہے رو رو کے دعائیں مانگا کرتا تھا. آسمان کے وہ حصے رو رہے ہوں گے جس سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے، اس کے رزق نیچے اترتا تھا. میرے دوستو، بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ پاک نے ہم کو ایسی نعمت ادا کیا. نبیوں کا یہ نبیوں والا کام ہے. نبیوں کی پہلی صفت شکر گزاری کی ہوتی تھی. شکر گزاری کی ہوتی تھی. نوح علیہ السلام 950 برس دعوت دیے. جب دعوت دینے جاتے لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ ہم تمہاری بات سننا نہیں چاہتے. چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے کہ دیکھو ہم تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے.
बेचारे लोग अभी से सोने का इरादा कर लिए, देखो कि कोई से सिर झुकाने मत दो किसी को, देखो आसपास देख लो देख लो देख लो। हाँ, खैर खाही आज ये है कि भाई सोने वालों को जगाते रहो, जो जगाते रहेगा खुद भी जागता रहेगा। अगर जगाए नहीं तो माहौल के असर से हम भी सो जाएंगे। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस दावत देते हैं। जब दावत देने जाते हैं लोग कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं, हम तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहते, चेहरे पे कपड़ा डाल लेते हैं, हमें देखना नहीं चाहते। नूह अलैहिस्सलाम दावत लैला व नहारा, रात में दावत दे रहे हैं, दिन में दावत दे रहे हैं, इनफरादी दे रहे हैं, इज्तिमाई दे रहे हैं, खुसूसी दावत दे रहे हैं, उमूमी दावत दे रहे हैं। हाँ, 950 बरस की मेहनत में कम व पेश 80 लोग ईमान लाए, तो समझो 12 साल में एक आदमी ईमान कबूल करता है। कितना जम के काम किए होंगे। हमें जरा मेहनत करे तो क्या बोलते हैं, छोड़ो हजरत हमारे आखिर वाले मानते नहीं, हमारे मोहल्ले वाले, मायूसी आ जाती है हमको। थोड़ी सी मेहनत करके हम मायूस हो जाते हैं कि छोड़ो हजरत हमारे घर वाले मानते नहीं। नहीं मेरे दोस्तों, मानते कि नहीं मानते। अंबिया अलैहिस्सलाम नतीजे को नहीं देखते थे, काम को देखते थे, हुक्म को देखते थे। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। 950 बरस की मेहनत में कम व पेश 80 तो बस समझो तकरीबन 12 साल में एक आदमी ईमान कबूल करता। कितना सब्र होगा। हाँ, दिन को दावत देते हैं, रात को रोते हैं अल्लाह के सामने। इनका लक़ब ही नूह पड़ गया, नूह करने वाले। हाँ, तो कैसे दावत दे रहे हैं, समझा रहे हैं वो दुनिया की कामयाबी अल्लाह के हाथ में, आखिरत की कामयाबी भी अल्लाह के हाथ में। अगर तुम अल्लाह की तरफ पलट जाओगे, अल्लाह की बात मान लोगे, अल्लाह की तरफ पलट जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे आसमान से बारिशें बरसाएगा। हाँ, तुम्हारे लिए खेतियां, हाँ, तो जो औलाद से, माल से, औलाद से तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे लिए बागात लगाएगा, उसमें नहरें जारी करेगा। हाँ, समझा रहे। देखो दुनिया भी अल्लाह के हाथ में है। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं दाई के लिए जरूरी है कि दुनिया के फायदे भी समझाए उसको। असल आखिरत का फायदा है, दुनिया के फायदे भी समझाए। जैसे मौला इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह दाम बरकत में फरमाने लगे, अगर दिन पर चलोगे दुनिया के 4 फायदे हर एक को समझाओ। हाँ, दिन पर चलेंगे दुनिया के नगद 4 फायदे समझाओ। पहला समझाओ इत्मीनान क़ल्ब मिलेगा। हाँ, दूसरा समझो इसमें बरकत मिलेगी। हाँ, तीसरा समझो दुआएं अल्लाह कबूल करेंगे। चौथा समझो अल्लाह महबूबियत डालेंगे। हाँ, मौला इब्राहिम साहब एक दफा फरमान लगे, आदमी दुनिया में भी कामयाबी चाहता है, तो हमें दुनिया की कामयाबी भी समझा। देखो दुनिया, देखो हम कहते हैं कि भाई देखो दीन और दुनिया की कामयाबी अल्लाह ताला ने दीन में रखी है, तो दुनिया की कामयाबी क्या है, नूह अलैहिस्सलाम समझा रहे। हाँ, देखो अल्लाह की तरफ पलट जाओगे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, माल से, औलाद से तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे लिए बागात लगाएगा, उसमें नहरें जारी करेगा। इंसान कामयाबी चाहता है। हाँ, मगर इतना समझाने के बावजूद भी हाँ 80 अकम पेश लोग ईमान लाते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए, उन्होंने अपना काम कर दिया। अल्लाह ने कहा अब्दन शकूरा, वो मेरे शुक्रगुजार बंदे थे। अल्लाह ने कहा अब्दन शकूरा, वो मेरे शुक्रगुजार बंदे थे, ना शुक्री नहीं किए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़े फरमाते हैं कि हम काम को देखें, नतीजे को ना देखें। हाँ, नतीजा अल्लाह निकालेंगे। सुन रहे भाई, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमा करते, दुआ मांगी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, आय अल्लाह इस काम के करने वालों के मुकाम को इनकी आंखों के सामने जाहिर मत फरमा, काम के नतीजे को इनकी आंखों के सामने जाहिर मत फरमा। हाँ, हमारी हिफाजत है। हमारे काम करते करते छोटे बनना पड़ेगा। हर काम में, काम के नतीजे के बाद आदमी कुछ हासिल करना चाहता। मस्जिद में खिदमत किया,
کیا بھائی اتنے دن سے خدمت کرو مجھے ممبر شپ بناتے نہیں, ممبر دیتے نہیں. اچھا اب ممبر بن گیا, یہ اتنے دن سے ممبر بنو کیا تھی پوسٹ دیتے نہیں. ہاں خزانچی دیو, نہیں تو کیا بھی دیو, سیکرٹری دیو, اسسٹنٹ دیو. ہاں ہر جگہ آدمی اپنا کچھ نہ کچھ نتیجہ چاہتا ہے. دین کے معاملے میں بھی کسی شیخ کے پاس جا کے خوب محنت کرے, چند دن کے بعد چاہتا حضرت خلافت دیتے نہیں, بن جائے. نہیں دیے تو چھوڑو, تمہیں دوسرے کے پاس جا کر میں بیعت کرتا ہوں, اتنا محنت کر کے بھی تمہیں مجھے کیا بھی دیے نہیں نہ کر کو, وہ دوسرے کے پاس جا کو جھانکتا ہے. مگر دعوت کے کام کے اندر میرے دوستو مقام نہیں ہے. کرتے رہو, چھوٹے بنتے رہو. ہاں کرتے رہو. اللہ سر دعا مانگی, اللہ اس کام کے کرنے والوں کے مقام کو ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر مت فرما, کام کے نتیجے کو بھی ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر مت فرما. ہاں بھائی گشت کر رہے ہیں, چلا دے رہے ہیں, ملکوں میں جا رہے ہیں, کچھ نظر نہیں آتا. کیا جی کیا کیا کر گو, کیا بھی نظر نہیں آتا نا. نہیں میرے دوستو, ہماری حفاظت ہے. ہمارے بڑوں نے دعا مانگ لی ہے, نتیجہ آنکھوں کے سامنے نہیں. دیکھو پہلے جو ہے پورے بیجاپور کا اجتماع ہوا تو چھوٹی مسجد میں ہوتا تھا. اب اجتماع ہوا تو بھائی ہزاروں کے جمتے ہیں. مسجد وار جماعت کے تو ہاں بھائی مسجد میں کرو بول تو میدان میں کریں, جگہ بس نہیں آتی. کرنے والے کر کے چلے گئے, نتیجہ ہم دیکھ رہے, اور وہ جو خبر میں جا کر لے رہے ہیں, اللہ کے پاس لیں گے. تو بہرحال میرے دوستو, نوح علیہ السلام محنت کر کے چلے گئے. اللہ نے کہا عبدن شکورا, وہ میرے شکر گزار بندے تھے. نبیوں کی پہلی صفت شکر گزاری کو ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے موسیٰ, ہم نے تم کو 2 بڑی نعمتیں دی ہیں. ہاں ایک نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں رسالت سے نوازا ہے. دوسری نعمت یہ ہے کہ ہم تم سے کلام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں. اللہ نے کہا کم من الشاکرین, تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. ہاں شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. نبیوں کی پہلی صفت شکر گزاری, اللہ کے طرف سے مطالبہ بھی شکر گزاری کا ہے. ہاں اللہ نے کہا اور لقمان ہم نے تمہیں حکمت دی ہے تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو. ہاں میرے دوستو شکر گزاری اللہ کو بڑی پسند ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے. ہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو سے بڑی محبت تھی. ہاں ایک دفعہ فرمانے لگے, ہم نے سنا علماء سے, اے معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے, محبت ہے. 3 دفعہ فرمایا. تو 4تھی مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. سنیں گے بھائی, سونے والے بھی سنیں گے. ارے کیسا سنیں گے سونے والے, ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا. اے معاذ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیو, اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہاں حضرت معاذ کو حضور پاک نے دعا سکھائی. ہاں اے اللہ تو میری مدد فرما, یا توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہاں تیرے ذکر پر, تیرے شکر پر اچھی طرح ہاں عبادت کرنا. تو میرے دوستو پہلی صفت ہے شکر گزاری. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ دیکھو جب بھی کام کرو اجر کو سامنے رکھو. استحضار استحضار, اللہ ہمیں کیا دے گا. ہاں اللہ ہمیں کیا دے گا. دائی کے ساتھ اللہ ہے, کہیں بھائی ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہم انت الصاحب فی السفر وخلیفۃ فی الاہل. ہاں اے اللہ تو ہمارے سفر کا ساتھی بن جا, ہمارے گھر کا خلیفہ بن جا. ہاں آج بھی جب اجر سامنے ہوتا ہے نا تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. ہاں تھوڑی دیر کا غور و فکر 60 یا 70 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے. بولتے کہ نہیں بھائی. ہاں
थोड़ी देर का गौर व फिक्र 60 या 70 साल नफिल इबादत से बेहतर है। मसनून दुआओं में एक दुआ है, अल्लाह मग़फ़िर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाह हयाय मिन्हुम वल अमवात। सुन रहे भाई, याद भी कर लो इसको। जो 25 या 27 मरतबा रोजाना पढ़ेगा, अल्लाह पाक इसको मुस्तजाब दावत बना देंगे। क्या है भाई? हाँ, अल्लाह मग़फ़िर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाह हयाय मिन्हुम वल अमवात। हाँ, अल्लाह तो मेरी मग़फ़िरत कर दे। देखो, हर काम में सबसे पहले अपनी जात को शामिल करवाया। हाँ, हर काम में, इसीलिए दावत सबसे पहले अपने जात के लिए। अल्लाह मग़फ़िर ली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाह हयाय मिन्हुम वल अमवात। और जो जिंदा है उनके, जो दुनिया से चले उनके लिए सिर्फ दुआ मांगने पर अल्लाह पाक मुस्तजाब दावत बना देते हैं। और एक जगह आता है, जितने मोमिन और मोमिनात थी अल्लाह पाक उतना अजर इनका नहीं क्या लिख देते हैं इनके। अल्लाह ने कैसा काम दिया मेरे दोस्तों। सिर्फ दुआ मांगने पर अल्लाह इतना दे रहे हैं, तो मेहनत करना भी क्या देंगे अल्लाह। क्या भाई, सो रहे हैं भाई? देखो हाथ बांध के बैठे अभी जरा लोग, देखो 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 देखो। हाँ, इसीलिए जरा ऊंचा रखें, सोइए जरा, देखते रहते सबको करना। हाँ, अजर को सामने। हाँ, मोमिन हमेशा अजर को सामने रखता। घर से वजू बना कर जाएंगे, ऐसा है जैसे अहराम बन के बैतुल्लाह को जाए। हमारे कितने साथी हैं जो आज घर से वजू बना के आते हैं, जरा सोचो। हाँ, हर कदम पे नेकी लिखी जाएगी, गुनाह माफ होगा। पहली सब में नमाज अदा करेंगे। सरकार दो आलम उनके लिए 3 दफा मग़फ़िरत की दुआ दिए जो पहली सब में नमाज अदा करते हैं, दूसरी सब में 1 दफा। हाँ, कितने हमारे साथी ने इसका एहतमाम करते हैं। अल्लाह उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं पहली सब वालों पर। हाँ, इबादत में भी, फिर दावत में भी। हाँ, अजर को सामने रखो। जहां 3 किस्म के आदमी होंगे, अल्लाह पाक बस अजाबों को मौकूफ कर देंगे। एक अल्लाह के लिए मोहब्बत रखने वाले, हाँ, दूसरा मस्जिदों का आबाद करने वाले, तीसरा रातों उठ के तौबा इस्तग़फ़ार करने वाले। आज दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों अजाबात मुंडा रहे जो है बेदीनी की वजह से, गुनाहों की वजह से। हमारे सामने हो, अल्लाह तूने हमें ऐसा काम दिया है जिससे मेरे दोस्तों आए हुए वापस जाते हैं। बोलो भाई, गश्त में जाते हैं, कहीं को जाते क्या भाई? एक तो मस्जिद आबाद करने की फिक्र है, अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखना, अल्लाह के लिए मुलाकात करना, रातों को उठ के तौबा इस्तग़फ़ार। हमारे बड़े कहते हैं कि भाई काम करने वालों के लिए तहज्जुद की नमाज वाजिब के दर्जे में समझो। क्या है भाई? तहज्जुद की नमाज। हाँ, सहाबा पर उलमा ने लिखा 1 साल तक तहज्जुद की नमाज फर्ज थी सहाबा पे। हाँ, इतना सहाबा, हाँ, रात को सोते नहीं थे कहीं फर्ज जाया ना हो जाए, खड़े खड़े पांव जो है फूट जाते थे। हाँ, मगर अल्लाह ने हमारे लिए नफिल कर दिया। मगर हमारे बड़े कहते हैं जिनको अल्लाह ने इस काम में लगा दिया है वो समझे तहज्जुद मेरे लिए वाजिब के दर्जे में। फिर देखो अल्लाह की कैसी मदद आती है। पढ़ेंगे अभी सभी। हाँ, 3 काम, अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत रखना, मस्जिदों का आबाद करना, रातों को उठ के तौबा इस्तग़फ़ार करना। अल्लाह पाक अज़ाबों को मौकूफ कर देंगे। अजर को सामने रखो, कितना मिलेगा? 1 साथ का अल्लाह के रास्ते में खड़े हो जाना लैलतुल क़द्र में हज़रत के सामने इबादत करने से बेहतर है। हाँ, हाँ, बहुत बड़ी नियामत है मेरे दोस्तों। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, देखो दाई 2 तरह के नतीजे को देखता है। दाई 2 तरह के नतीजे को देखता है। एक जाहिर के नतीजे देखता है, एक अंदर के नतीजे को देखता है। सुनेंगे भाई? हाँ, एक जाहिर का नतीजा,
दावत के ज़ाहिर का नतीजा शरीयत और सुन्नत का जिंदा होना है। आमाल दावत आमाल हिदायत है, आमाल दावत आमाल हिदायत है। इसीलिए आज 10 बजे से जो कारगुजारी होगी उसके अंदर ये देखा जाएगा कि आमाल दावत कितने जिंदा हुए, खरियों में, देहातों में, हाँ भाई, घरों में तालीम के जरिए, मस्जिदों में, खरियों में, देहातों में आमाल दावत आमाल हिदायत है। हाँ, ये एक जाहिरी शक्ल देखी जाएगी कि कितना शरीयत और सुन्नत जिंदा हुई। एक है जाहिरी नतीजा, एक है बातिनी नतीजा। सुन रहे भाई? देखो जरा आदमी फिर सिर झुका रहे, देखो बहुत बड़ी बात है, बहुत गौर करने की बात है। और सासा फरमाते हैं हर आदमी अपने अंदर टटोले, हाँ, दावत के जरिए से मेरे अंदर क्या पैदा हो रहा है। सुनेंगे भाई? हाँ, फरमाते हैं दावत का खासा यकीन की तब्दीली है। दावत का खासा क्या है भाई? यकीन की तब्दीली है। देखो जरा आदमी वहां बैठ को बातें कर रहे, इसलिए बोले आगे आ जाओ मुल्क को। देखो बैठ को बातें करे, हाथा हला हला को बातें करे। भाई कोई इनको आगे करा तो भाई, हाँ आ जाओ आ जाओ, हाँ यहाँ सुनो भाई, बात सुनो, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। हाँ, फरमाया दावत का खासा यकीन की तब्दीली है। हर आदमी अल्लाह ने जिसको तबलीग में लगाया अपने अंदर टटोले, मेरे दिल का रुख मखलूक से खालिक की तरफ कितना हुआ, मेरे दिल का रुख मखलूक से खालिक की तरफ कितना हुआ। फरमाया मेरे दिल का रुख चीजों से अमल की तरफ कितना हुआ, मेरे दिल का रुख दुनिया से आखिरत की तरफ कितना हुआ। हाँ, हर आदमी अपने अंदर टटोले। जैसे ताजिर है, अपना दुकान का माल सप्लाई करता है, मार्केट को मार्केट पकड़ता है, ये मार्केट मेरे हाथ में आ जावे, ये मार्केट मेरे हाथ में आ जावे, ये पूरा शहर मेरे हाथ में आ जावे, ये पूरे शहर में मेरा माल जी सप्लाई हो रहा है। अब अंदर देखना कि भाई खाली माल सप्लाई हो रहा है कि अंदर प्रॉफिट भी कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, हाँ? एक आदमी को देखे खूब व्यापार करता, खूब व्यापार, नोटा के नोटा बंडला जमा जमा कर देख कर खुश हो रहे, क्या भाई कितना व्यापार हुआ भाई। आखिर में अकाउंट देखा उन्हें, हाँ 1 लाख का माल गया है, 90,000 इनकम आई है। माल कितना गया? 1 लाख का। नोटा गिना कितना? देखते वाले खुश हो रही, ओह क्या व्यापार हुआ जी, कितना व्यापार हुआ भी, नोटा गिन गिन को भंडा लगाना कर कराना चाहिए। मगर व्यापारी को अंदर क्या हो रहा है? या अल्लाह 1 लाख का गया, 90,000 है, 10 लाख अंदर, 10,000 अंदर चले गए ना, या अल्लाह मेरा व्यापार नुकसान होगा ना मेरा अल्लाह। बोला भाई खुशी होती है कि गम होती है? देखने वाला तो खुश हो रहा है, मगर जब इन्हें अंदर ठटोला तो फिर गम हो रहा है। तो देखने वाले बोल रहे हैं क्या काम हो रहा भी, क्या इज्तिमा हुआ भी, क्या हो रहा भी। तबलीग वाले, अरे हम अंदर टटोले कि भाई अंदर क्या हो रहा है हमारे, है अंदर भी कुछ बन रहा है कि नहीं, करीब बाहे बाहे हो रहा है। हाँ, फरमाया दावत का खासा यकीन की तब्दीली है। हर आदमी अंदर टटोले, मेरे दिल का रुख मखलूक से खालिक की तरफ कितना हुआ। देखो अल्लाह के अलावा जो कुछ है सब मखलूक है, कारोबार, बीवी, बच्चे, धंधे सब मखलूक। बच्चे बड़े हो गए तो मेरी जिंदगी का सहारा, खुदा पाक की कसम हमारी जिंदगी का सहारा बच्चे नहीं, मेरे जिंदगी का सहारा अल्लाह है। मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा बच्चा, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरी पेंशन, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरे घर के किराए, खुदा पाक की कसम कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी का सहारा भी अल्लाह, मेरे बुढ़ापे का सहारा भी अल्लाह, मेरे मौत का सहारा भी अल्लाह, मेरे आखिरत का सहारा भी अल्लाह। मेरे दिल का रुख कितना मखलूक से खालिक की तरफ। इसलिए कहते हैं कि भाई दाई अपने जो है, हाँ खालिक कुछ उतना बोलेगा उतना मेरे दोस्तों यकीन बदलेगा। हम चीजों से बोलते हैं, इधर उधर के किस्से बोलते हैं, हम दावत में बोले तो अल्लाह को बोले,
ہر نبی کے 3 عنوان ہیں دائی کے: توحید، رسالت، آخرت. جتنا توحید کو بولیں گے ہمارا دل مخلوق سے خالق کی طرف جائے گا. نبیوں کے قصے بولو، کس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں رکھ کے پالا، کس طرح یونس علیہ السلام کو مچھی میں رکھ کے پیٹ میں رکھ کے نکالا. کس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین میں پہنچا کہ کس طرح اللہ نے جو ہے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پانی میں جو پار لگایا. جتنا نبیوں کے قصے بولیں گے، صحابہ کے قصے بولیں گے، دائی کا عنوان ہی توحید ہے میرے دوستوں. ادھر ادھر کے بیانہ، ادھر ادھر کے قصے ہم نہیں بولیں گے. جتنا توحید کو بولیں گے ہمارا یقین دلوں کا بدلے گا. کریں گے بھائی؟ توحید، رسالت، آخرت دائی کے عنوان ہیں. جتنا بولیں گے ہمارے دل کا یقین مخلوق سے خالق کی طرف آئے گا. چیزوں سے اعمال کی طرف آئے گا. ہمارے دل کا رخ روزانہ دیکھنا، میرے دل کا رخ چیزوں سے اعمال کی طرف کتنا آیا. مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے، دیکھو لوگ کہتے ہیں کرنے والا اللہ ہے، چیزیں اسباب ہیں. کیا ہے بھائی؟ ہم بھی بولیں ٹھیک ہے. بھائی سارے لوگ کہتے ہیں، ایمان والے بھی کہتے ہیں، غیر ایمان والے بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں کرنے والا اللہ ہے. اگر وہ کسی اور کو کہتے ہیں کرنے والا اوپر والا ہے، چیزیں اسباب ہیں. اگر ایمان والے بھی یہ بولے تو کون سا کمال کر دیا. ایمان والا یہ بولے کرنے والے اللہ ہیں، اعمال اسباب ہیں، چیزیں امتحان ہیں. چیزیں امتحان ہیں. دوا سبب نہیں ہے ہمارے لیے، دعا اور صدقہ سبب ہے ہمارے لیے. دوا امتحان ہے. کون دوا میں پھنس جاتا ہے؟ دوا امتحان ہے. مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں بندوق حفاظت کا سامان ہے. بھائی ٹھیک ہے نا، بندوق حفاظت کا سامان ہے. میں کہتا ہوں بندوق ڈرانے کا سامان ہے. حفاظت کا سامان کیا ہے؟ حفاظت کا سامان دعا ہے. ہمارا یقین بن رہا، آیت الکرسی پڑھوں گا اللہ میری حفاظت کریں گے. ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا اللہ پاک جہنم سے بھی حفاظت کرے گا. اسی موت انتظار میں جنت میں جانے کے لیے. نیت کرو. دیکھو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنے اللہ کے نبی کے وعدے ہیں ضرور پورے ہوں گے. 2 شرائط ہیں اس کے. کتنے بھائی؟ ایک یقین کے ساتھ کرنا، دوسرا استقامت کے ساتھ کرنا. کیا کرنا؟ یقین کے ساتھ. میرے اللہ کا فرمان ہے ضرور پورا ہوگا، میرے نبی کا فرمان ہے ضرور پورا ہوگا. یقین جیسے باپ بولتے بیٹا ضرور دلاتا ہوں، بچے کو یقین ہے بابا کے پاس پیسے ہیں، بولی دلاتے ہیں کہتے بھائی. یجمان نوکر کو بولتے یہ کام کر رہا تو یہ چیز دیتا ہوں، تو نوکر کو یقین ہوتا ہے یجمان بولیا بھائی دلاتا ہے بھائی دیتا بھائی یجمان کے پاس ہے بھائی. معمولی باپ معمولی یجمان کہنے پہ ایک نوکر ایک بچے کا یقین ہے. خالق کائنات کہہ رہا ہے کہ میں کروں گا، تو بتاؤ بھائی. تو فرمایا کہ اللہ کے جتنے وعدے ہی پورے ہوں گے. ایک میرے دوستو یقین کے ساتھ. دوسرا استقامت، کبھی کرے کبھی چھوڑے تو نہیں ملے گا. چیز شروع کرو جم کے کرو، استقامت کے ساتھ کرو. پھر ایک بہت بڑے عالم فرمانے لگے اللہ کے جتنے وعدے ہیں پورے ہوں گے، شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ. کبھی کرے کبھی چھوڑے تو نہیں ملے گا. تو دائی اپنے اندر ایک ٹٹولے کہ میرے دل کا رخ کتنا مخلوق سے خالق کی طرف ہوا، چیزوں سے اعمال کی طرف. مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے، دیکھو لوگ کہتے ہیں فائر ایکسٹنگوشر، فائر بریگیڈ آگ سے حفاظت کا سامان ہے. ٹھیک ہے بھائی،
मौलाना की बात बोलता, आग से हिफाजत का सामान है, और मैं कहता हूं ये आग को बुझाने का सामान है। आग से हिफाजत का सामान क्या है भाई? बोलो, आग से हिफाजत का सामान क्या है? दुआ है, दुआ। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे, किसी ने आके कहा हजरत तुम्हारा घर जल गया। बोले जा, मेरा घर नहीं जल सकता। बोले नहीं जलेगा। एक आदमी आके बोला हाँ हजरत मोहल्ला जल रहा है, जल्दी जाको देखो। जा बोले। दूसरा आदमी बोला हजरत तुम्हारा मोहल्ला जल रहा है, मोहल्ला जल रहा है, जाके देखो घर की हिफाजत। चौथा आदमी बोले हजरत घर मोहल्ला जला, तुम्हारा घर नहीं जला। बोले नहीं, घर नहीं जल सकता। कि भी क्या बात है? बोले मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआ सिखाई है और मैंने दुआ पढ़ ली है, मुझे यकीन है हाँ मेरा घर नहीं जल सकता। क्या दुआ है? उन्होंने सिखाया, आज वो दुआ है हादिसों से बचने का। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु अंता रब्बुल अर्शिल करीम मा शाअ अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व अऊज़ु बिका मिन कुल्ली दाब्बतिन अंता आखिज़ु मिन नासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तक़ीम। आज भी खुदा पाक की कसम, अगर कोई सी दुआ को पढ़े यकीन के साथ और इसका एहतमाम करे, आज भी अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। अल्लाह ने हमें दिया है रास्ता, अल्लाह रास्ता हमें दिया है। हाँ, असबाब इम्तिहान है। हाँ भाई, आमाल हमारे असबाब हैं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथी को देखा कि वो जो है गमगीन बैठे हुए, गमगीन बैठे हुए। क्या सोना भाई, सुनने वाले को सोने वाले जगह ले भाई, देखो हमारे लिए भी है इसमें। देखो देखो देखो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथी को देखा कि गमगीन बैठे हुए। पूछा क्या बात है? हाँ, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तंगी है, घर में परेशानी है, कमाई तो है मगर परेशानी है। अल्लाह के नबी ये नहीं फरमाए कि जाके और एक धंधा शुरू कर लो, जरा साइड बिजनेस कर लो। जो हमें होते तो यही कहते, और एक जरा धंधा कर बा, जरा साइड बिजनेस कर बा, जरा इनकम कर ले बा, तेरे परेशानियां दूर हो जाती। अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जब तुम जो है वजू बनाया करो, ये दुआ पढ़, अल्लाह मग़फ़िर ली ज़म्बी वस्सिली फी दारी बारिक ली फी रिज़्क़ी। फरमाया कि दुआ पढ़ लिया करो दौरान वजू। जब दौरान वजू दुआ पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, देखो यकीन, एक तो यकीन अल्लाह के नबी की बात, और दूसरा पाबंदी से दुआ पढ़ना शुरू कर दिए। तो थोड़े दिन के बाद अल्लाह के नबी हुजूर पाक देखा कि भी हाँ खुशहाल बेटे। पूछा क्या बात है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से मैंने दुआ पढ़ना शुरू की, हाँ मेरे रिस्क में बरकत आ गई और जो है घर में वसअत आ गई। और एक बाकी है, वो कौन सा है? अल्लाह मग़फ़िर ली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे। उम्मीद है वो भी हो जाएगा। हाँ भाई देखो, हाँ फरमाया कि दाई का दिल का यकीन, रोजाना हम देखना कि भाई मेरी जिंदगी के अंदर ये बातें आ रही कि नहीं आ रही, मेहनत हो रही है, मेरे दिल का रुख मखलूक से खालिक की तरफ कितना गया, चीजों से अमाल की तरफ कितना, दुनिया से आखिरत की तरफ कितना गया। देखो इस रास्ते में निकल कर हम दुनिया को छोड़ना नहीं है, दुनिया को आखिरत बनाना है। दुनिया को हाँ, जैसे हदीस पाक के मफ़हूम में आता है, 7 किस्म के आदमी को अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब करेंगे। उसमें सबसे पहले आदिल बादशाह को बोले। किसे बोले भाई? नमाजी को नहीं बोले। हाँ भाई किसे बोले? आदिल बादशाह को बोले। हाँ आदिल बादशाह, हाँ हुकूमत कर रहा है अदल के साथ, अल्लाह के अहकामात को जारी कर रहा है। इसको अल्लाह ताला जो है हाँ अर्श के अंदर सबसे पहले साया नसीब करेंगे। तो हुकूमत करना दुनिया नहीं है, आखिरत है। तिजारत करना दुनिया नहीं है। सादिकुल अमीन ताजिर को अल्लाह ताला क़यामत के दिन सिद्दीकीन के साथ खड़ा करेंगे। अरे तेरी हमारी तिजारत आखिरत बन गई कि नहीं है, ये देखना। तिजारत को बैकआउट कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। तिजारत आखिरत बनी कि नहीं?
हाँ मेरी तिजारत आखिरत बनी कि नहीं, हाँ दुनिया से आखिरत की तरफ। तो वो बीवी बच्चों को छोड़ना नहीं है। आता है क़यामत के दिन सबसे पहले नेकियों में वो तोला जाएगा जो इसने जो है बीवी के मुंह में लुक़मा रखा था हलाल तरीके से। तो बीवी को पालना दुनिया है कि आखिरत, बोलो भाई। हाँ हाँ तो फरमाया हमारा रुख दुनिया से। मतलब हमारे फारूक अहमद साहब अक्सर एक मिसाल बोलते हैं, एक जमाने में दो वली अल्लाह थे कहते। एक जमाने में एक बादशाहियत में थे, एक जो है फख्र फाखा में थे, गुर्बत में थे, है ना। आजकल क्या समझती है, तो अल्लाह के वली होना तो सब छूट छाट को जंगल में जाको, पुराने कपड़े पहन लो, मोटी तस्बीह हाथ में पकड़ लो, मन के पकड़ लिया तो हो वली 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 कथी। और दुनिया में रहता ए क्या चाहिए ना। तो एक जमाने में दो वली अल्लाह थे, एक बादशाहियत में, एक गुर्बत में। जो गुर्बत में थे उन्होंने सोचे बादशाह और वली कैसा हो सकता है, चलो जाओ इम्तिहान लेंगे बोलकर, इम्तिहान लेंगे बोलकर बादशाह के दरबार में आ गए। जब बादशाह के दरबार में आए तो बादशाह वाकई अल्लाह वाले थे। उन्होंने देख लिया कि कभी नहीं आने वाले मेरे दरबार में आगे ना ना, ये बुजुर्ग कभी जो है मालदारों के पास नहीं जाते। हाँ भाई, मालदारों के पास नहीं जाते, महलात में नहीं जाते, वो तो भाई तन्हाई पसंद होते हैं, जंगलों में रहते हैं। पता नहीं आज ये मेरे पास क्यों आ गए। तो बादशाह ने जो है ये समझ लिया कि ये मेरा इम्तिहान लेने आए हैं। तो आते ही उन्होंने बादशाह ने कहा माशाअल्लाह मरहबा मरहबा, आप हमारे दरबार में आ गए, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ आज आपको मैं मेरा शाही खजाना दिखाऊंगा। आज तक मैंने मेरा शाही खजाना किसी को नहीं दिखाया, मैं आज आपको शाही खजाना दिखाऊंगा। खुश हो गए, चलो भाई आए थे बादशाह को मिलने, ऐसा बोलते नहीं, चिल्ले में गए थे, कहा भाई दिल्ली को ओ चलो जी दिल्ली भी फिर ले जा, जमात में भी जा, आगे जा, एक तीर में दो शिकार मिल रहे हैं। क्या भाई जमाता जरा पैदल जा रही है तो क्या चला, फिर ऐसा गलिया में कहाँ जाना हजरत, अब नहीं टाइम देखेंगे। वो बोले नहीं हजरत अब रुख बदल गया, दिल हाँ लिखे मेरा नाम। क्या कहते हो, जरा फिरने भी मिल जाता है, जरा हाँ जरा जमात में भी चले गए सर का होता है, जरा दिल्ली भी देख ले सर का, कलकत्ता देख ले सर का, और जरा ऊपर पहाड़ों में कहीं भी जाती हैं तो एक को तश्कील का 10 तैयार हो जाती है। वो पहाड़ों पर गई नहीं है तब तक, जरा जा कहेंगे चलो जरा ठंडी हवा खाए सर का होता, जरा नदी भी पहाड़ा देखे सर का होता है। आदमी का मिजाज है वो खुद ब खुद। हाँ तो जैसे बादशाह ने कहा बड़े मियाँ आज हमारे दरबार में तुम आए हो, हम आपको शाही खजाना दिखाएंगे। तो ये हजरत खुश हो गए, चलो मुफ्त में है ना, तमाशा भी मिल रहा है, आए थे। मगर पीछे बादशाह बोले देखो हजरत एक शर्त है, तुम ना शाही खजाना दिखाएंगे मगर तुम्हारे हाथ में एक पानी का गिलास देंगे और तुम्हारे पीछे एक सिपाही को लगाएंगे और उसके हाथ में नंगी तलवार होगी और वो तुमको बोल बोलकर दिखाएगा। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे गिलास में का एक खतरा पानी नीचे गिर गया तो वो सिपाही तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। बोले ओहो, जरे खुशी जो आई थी थोड़ी देर में बदल गई। या अल्लाह इम्तिहान लेने आया था, इम्तिहान में पड़ गया ना, मैं क्या करना। 3 हट मशहूर है दुनिया में, एक राज हट, एक बीवी का हट, औरत का हट, एक बच्चे का हट। बच्चा तुम्हारा जुब्बा पकड़ लिया तो उन्हें दिलाया तो छोड़ता नहीं, तुम ना उन्हें क्या बोलता दिलाना, कितना तभी अर्जेंट ट्रेन जाते कहते भी मानता नहीं मुझे दिला को जाओ कहता उन्हें। बच्चा जोरू कहती हट पकड़ ली तो क्या उसका पूरा करे तक छोड़ती नहीं उन्हें, रोले को क्या क्या की कर को चांद तुझे दिला तुम जा कर को। एक राज हट, अब वो बादशाह के पास हट, अब क्या करना राज हट, अच्छा बादशाह जहां पना, अब वो पूरा मैंने दिखाया, ये देखो ये देखो ये देखो, ये फलाने मुल्क का, ये फलाने जगह का, ये फलानी जगह का।
بول بول کو جو ہے انہیں سپاہی پورا دکھایا. آخر میں بادشاہ کے پاس لائے. بادشاہ پوچھے بڑے میاں میں نے آپ کو ایسی چیزیں دکھائی آج تک میں نے کسی کو نہیں دکھائی, ذرا دیکھو آپ نے کیا کیا دیکھا ہمیں دکھا دو بتا دو. بادشاہ جہاں پانا میں کچھ بھی نہیں دیکھا. میں ارے کچھ بھی نہیں دیکھا, کچھ بھی نہیں دیکھا. پھر کیا دیکھا؟ دیکھا تو پانی کے گلاس کو دیکھا. بادشاہ کہیں پانی کا خطرہ نہ گر جائے, میری سر نہ اڑ جاوے. من سلامت تو جہاں سلامت, جان دے دال کو دیکھ تو فائدہ کیا, سب دیکھ لے کو اگر میری خطا گر جاتا میں تمہارے پاس آتا کیا واپس سے. بادشاہ جہاں پہنا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. تو بادشاہ کہنے لگے حضرت تم بھی مجھے تخت پہ دیکھ رہے ہو, اگر میرا دھیان اس طرف ہے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے, سرکار دو ان کا طریقہ نہ چھوٹے. میرا بھی دھیان ادھر ہے, اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور سرکار دو ان کا طریقہ نہ چھوٹے. تو بزرگ کہنے لگے بے شک یہی بات آپ کو بادشاہت میں ولی بنا کے رکھی ہے. ہمارے بڑے کہتے ہیں ڈاکٹر بھی ولی بنے گا, انجینئر بھی ولی بنے گا, تاجر بھی ولی بنے گا. کب جب اس کے اندر دو باتیں آ جائیں, جہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا اللہ کا حکم نہ ٹوٹے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوٹے. اس کو کہتے ہیں ہمارے وہاں سے نہیں آیا کرنٹ. صلاۃ الحاجات ذکر والوں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھی, اللہ نے کرنٹ بھیج دیا, ہمارا مسئلہ اوپر سے حل ہوتا ہے. ہاں بھائی, تو پہلی بات ہر آدمی یہ دیکھنا میرے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف کتنا ہوا, میرے دل کا رخ چیزوں سے اعمال کی طرف کتنا ہوا, میرے دل کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف کتنا. دنیا چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کو آخرت بنانا. جیسے اس بادشاہ نے تخت پہ بیٹھ کے اپنی حکومت کو آخرت بنایا, وہ تاجر تجارت پہ بیٹھ کے اپنی تجارت کو آخرت بنایا, جھوٹ نہیں بولا, دھوکہ نہیں دیا, کم نہیں تولا. ہاں بھائی, ہاں صادق الامین. ہاں, اور وہ بھی بچوں کے ہاتھ رہ کر اللہ کے لیے بیوی کے منہ میں لقمہ لگا. تو میرے دوستو ہاں, تو اپنے دل کا رخ. دوسری بات فرماتے ہیں ہر آدمی یہ دیکھے دعوت کا خاصہ اعمال میں روح کا پیدا کرنا ہے. دعوت کا خاصہ کیا ہے بھائی؟ اعمال میں روح کا پیدا کرنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ میں اعمال میں جان کتنی آئی. ہاں, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ذکر بھی کر رہے ہیں, تلاوت بھی کر رہے ہیں, اعمال بھی کر رہے ہیں, مگر ہمارے اعمال جاندار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جیسے مری ہوئی مرغی میں سے انڈا نہیں نکلے گا, مری ہوئی گائے اور بھینس میں سے دودھ نہیں نکلے گا. آج ہمارے اعمال بے جان ہیں, ہمارے اعمال کی تاثیر ظاہر نہیں ہو رہی ہے بھائی. دعوت کا خاصہ اعمال میں روح کا پیدا کرنا ہے. ہاں, ایک بزرگ فرماتے تھے دیکھو اللہ تعالیٰ جیسے پہلے دن اپنی قدرت اور خزانے کے ساتھ تھے, آج بھی قیامت تک رہیں گے. ہاں, اللہ کی قدرت کسی زمانے کے ساتھ, کسی اشخاص کے ساتھ نہیں ہے. چلو نبیوں کا زمانہ تھا, وہ نبیوں کا زمانہ تھا, وہ صحابہ کا زمانہ تھا, اللہ کی قدرت ان کے ساتھ تھی. آج تبھی زمانہ بدل گیا ہے, آج زمانہ پرانا ہو گیا ہے. جیسے آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے نا تو جیب خالی ہو جاتا ہے, انکم ختم ہو جاتی ہے, ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں, طاقت چلی جاتی ہے, مجبور ہو جاتا ہے. خدا پاک کی قسم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہوئے, چلو بوڑھے ہو گئے, اللہ تعالیٰ بوڑھے ہوئے بھائی. ہاں ہاں, نہیں میرے دوستو, جیسے اللہ تعالیٰ پہلے دن اپنی قدرت اور خزانے کے ساتھ تھے, آج بھی قیامت تک رہیں گے.
ہاں اللہ تعالیٰ میرے دوستوں اپنی قدرت کو اور اپنے خزانوں کو اللہ نے وعدوں کے ساتھ کیا ہے. اللہ کے وعدے عمل کے ساتھ ہی، عمل کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، یقین کا تعلق محنت کے ساتھ ہے. ہاں اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے اللہ نے وعدے کیے ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانے وعدوں کے ساتھ ہی. ہاں اللہ کے وعدے عمل کے ساتھ ہی، عمل کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، یقین کا تعلق محنت کے ساتھ ہے. اگر دعوت کی محنت صحیح ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں روح ڈالیں گے. اور انشاءاللہ آج بھی اللہ تعالیٰ جس طرح صحابہ کے ساتھ کی آج بھی کریں گے، ضرور کریں گے. ہاں ہمارے ساتھ ہمیں ایک انگلینڈ کے جماعت کے ساتھ مجھے جوڑے تھے، اس میں پائلٹ آئے تھے. پائلٹ ہمیں سنتے تھے پائلٹ بھی ہے نا، جماعت میں جاتی ہیں گھر کو، ہمیں ان کے دیکھے انگلینڈ کے پائلٹ، ان کا نام شمس الدین. ان کے ساتھ ہم ایسے بات چیت کرتے کرتے میں بولا مسٹر شمس الدین ہاؤ یو آر گوئنگ ود دس بیئرڈ، داڑھی کے ساتھ تمہیں کیسا جو ہے فلائٹ چلاتی. انہیں بولے اللہ subhanahu has given me very much respect، اللہ مجھے بہت عزت دیا ہے. ہاؤ مسٹر شمس الدین؟ بولے I take off flight with VIP persons. All VIP persons, they request you said Mr. Shamsuddin for our flight because he press and takes off the flight کرو بولتا ہے. شمسالدین کو ہماری فلائٹ کو بڑے بڑے VIP کا تو very important persons، ہاں very important persons بولتے ہیں، کہتے ہیں شمس الدین کو سیٹ کرو ہماری فلائٹ کو پائلٹ، اس لیے کہ وہ نماز پڑھ کو ہوائی جہاز اڑاتی. ان کو بھی گارنٹی نماز پڑھ کو ہوائی جہاز اڑائے تو حفاظت سے جاتی ہمیں اوپر ہوائی جہاز میں کر کو. انہوں بولے انڈیا کو جماعت جا رہی تھی، میں نے ریکویسٹ دی، چھٹی کو دیا، صلاۃ الحاجات پڑھ کے دیا. مجھے بالکل مایوس تھا کہ مجھے نہیں ملتے، صلاۃ الحاجات پڑھ کے دیا. انہیں بولتے مسٹر شمس الدین impossible, you have 1 year's schedule and you want to go. No impossible. انہیں عورت تھی، انہیں بولے نہیں بالکل جا نہیں سکتے تم، 1 سال تمہارا جو ہے پروگرام ہے، کیسا جاؤ گے؟ تو واپس کر دی. پھر میں صلاۃ الحاجات پڑھا، پھر میں ریکویسٹ دیا no impossible. پھر صلاۃ الحاجات پڑھا، پھر میں چھٹی کو دیا. Mr. Shamsuri, I am telling impossible. Often and often you are coming to, you are giving this letter. Impossible. تیسرا چوتھی میں بولا you go ahead and set. جا تمہیں. I am telling impossible again. Is it so important? Okay, you will adjust. بولتے ہیں کہ بھائی امپاسبل کو اللہ نے صلاۃ الحاجات سے پاسبل کر دیا، میں تمہارے ملک میں آ گیا. بولے بھائی آج بھی کتنے ساتھی ہیں جو صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے اپنے کام بنا رہے ہیں. کتنے ملک ہیں جو آدمی جا نہیں سکتا، صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ سے منوا لیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے انہیں ویزا مار کر جاؤ جی کہتا ہوں. بھائی کرنے والے کون ہے؟ خدا پاک کی قسم اللہ کام لے رہے ہیں، آج بھی دکھا رہے ہیں میرے بندو. ہاں جب تم محنت کرو ہم کروں گا. ہاں کل یوم ہو شان، اللہ تعالیٰ ہر آن اپنی شان کے ساتھ ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے اس آیت کے اندر، ہاں اللہ تعالیٰ ہر آن اپنی شان و شوکت کے ساتھ ہے. ہاں کہ اپنی قدرت ہمارے ساتھ ہے. تو بھائی کتنا دیکھنا کہ بھائی اس کام کے ذریعے سے میرے اندر میرے اعمال میں کتنی روح آئی. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں دلوں کا اطمینان رکھا ہے. اب دیکھیں ہمارا اطمینان کتنا مل رہا ہے ہم کو. ذکر سے اطمینان مل رہا ہے کہ پیسے سے اطمینان مل رہا ہے کہ ذرا دیکھو تسبیحات کتنے پورے ہو رہی ہیں ہمارے. ہاں بھائی پیسے کمانے میں ہمیں اطمینان مل رہا ہے کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان مل رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں اطمینان مل رہا ہے، تو سمجھو اللہ کا شکر ادا کرو، ورنہ محنت کرنا پڑے گا. ہاں لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگ گئے. ہاں بھائی ہاں پیسے کما کے بلڈنگ بنا کے
एयर कंडीशन कार बंगले होना की इत्मीनान, खुदा पाक की कसम इत्मीनान उसमें है ही नहीं। हाँ, इत्मीनान तो भाई अल्लाह, देखो एक बुजुर्ग फरमाते हैं जो अल्लाह की इताअत में है वो अल्लाह के जिक्र में है। हाँ, तो हमारे कितना अल्लाह की इताअत और जिक्र के साथ इत्मीनान। इस तरह से मेरे दोस्तों हर आदमी अपने अंदर एक टटोल है कि मेरे आमाल में कितना रूह आई, इसलिए कि दावत का खासा आमाल में रूह का पैदा करना है। और तीसरी बात मौला सासा फरमाते ही हर आदमी देखे कि दावत का खासा खुर्ब इलाही है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों, सुनेंगे भाई। देखो खुर्ब के बहुत से रास्ते, जैसे बीजापुर से दिल्ली को जाने के बहुत से रास्ते है ही नहीं भाई। पैदल भी जा सकते हैं, साइकिल में जा सकते हैं, मोटर बाइक में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, हवाई जहाज में जा सकते हैं। क्या भाई, पैदल जाने वाले कितने दिन में जाएगा? 1 महीना लेगा कि चल गया तो नहीं क्या भाई? बीजापुर से 1 महीना तो भी लगेगा, खाले पीले को, सोले को, रेस्ट ले को। साइकिल में गया सोने 15 दिन में जाएगा, मोटर बाइक में गया सोने 5 दिन में जाएगा, खड़ा ना पीछे। कार में गया सोने 3 दिन में जाएगा, ट्रेन में गया सोने 2 दिन में जाएगा कि अंदर ही छना लोडिंग अनलोडिंग सब ट्रेन में अंदर होते रहता है। कार में गया तो बाहर खड़ा खड़ा हो जाना सो। हवाई जहाज में कितने दिन में जाता है, कितने घंटे में जाता है? कितने घंटे में जाता है भाई? 2-2.5 घंटे। हाँ, दिल्ली को जाने के बहुत से रास्ते हैं और सब दिल्ली को जा रहे हैं। ये नहीं बोलते तू नहीं जाता, तू नहीं जाता, तू नहीं जाता, तू नहीं जाता, वो बोल नहीं सकते, सब दिल्ली को जा रहे हैं। मगर हवाई जहाज में जाने वाला फखर नहीं करना, मैं जो जाता सो तुम्हें सब आती गाजी का, तो क्या होता मालूम नहीं उसका, पूरी फ्लाइट लोग डूब जाएंगे उन्हें। नहीं भाई, तुम्हें भी आ रहे, तुम्हें भी आ रहे, तुम्हें भी आ रहे, तुम्हें भी आ रहे, इंशाल्लाह मैं भी जा रहा हूं, अल्लाह मुझे भी पहुंचा रहे। मगर अल्लाह मुझे ऐसी सवारी दिए हैं, हाँ मुझे ऐसी सवारी दिए हैं, इंशाल्लाह मैं 2-2.5 घंटे में दिल्ली चले जाता हूं। शुक्र के जज्बे के साथ जाएगा तो 2-2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगा। क्या है भाई? जैसे दिल्ली को जाने के करीब होने के बहुत से रास्ते हैं, अल्लाह से करीब होने के बहुत से रास्ते हैं। हाँ, हम किसी का इनकार नहीं करेंगे। ये गुनहगार औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया तो उसकी हाँ नजात हो गई, अल्लाह से करीब हो गई वो। हाँ भाई, मगर दावत का खुर्ब मेरे दोस्तों नबियों वाला खुर्ब है। हाँ, दावत का खुर्ब नबियों वाला खुर्ब है। हाँ, जैसे सारे उम्मतें मिलकर नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते, सारी इबादतें मिलकर दावत के मकाम को नहीं पहुंच सकती। हाँ, एक हदीस पाक के मफ़हूम में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते। मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते। दूसरी दफा फरमाया मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे की खैर खाही चाहते हैं। तीसरी दफा फरमाया मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। चौथी दफा फरमाया मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे पर खर्च करते हैं। क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे, अंबिया शुहदा पर रश करेंगे। हाँ, मुंतखब हदीस में पढ़ के देखो। हाँ, 4 बातें फरमाई। पहली बात फरमाई मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। हाँ, अब ये मेरे दोस्तों, हाँ एक दूसरे से मोहब्बत है। बेंगलुरु वाले यहाँ आगे गले लगा को तुम्हें खिला रही, तुम्हें किसी मुल्क में चले गए, कारों लोगों खड़ी, एक जमात दी एक मुल्क में 6 आदमी की जमात दी, 8 कारें खड़ी लेने तुम क्या कहते हो? हजरत मेरी कार में बैठो, मेरी कार में बैठो, बैग लेकर के जानते तुम्हें नहीं तुझे तुम्हारी बैग पे डालो मेरी कार में करके। ये सब कई को भी क्या रिश्तेदारी, क्या दामादारी सो। हाँ, चीफ मिनिस्टर को भी नहीं आते होते कारा, कोणते भी एक होते कार
यहाँ हाट कराने लगा छेद में तो ये सब क्यों हो रहा है? भाई तुम्हारे मोहल्ले में जमात आ गई, हाँ हाँ, मोहब्बत कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, खुदा पाक की कसम बहुत बड़ी नियामत है। हाँ, मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। दूसरी दफा फरमाया मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे की खैर खाही चाहते हैं। ये बहुत बड़ा उन्वान है मेरे दोस्तों, खैर खाही का बहुत बड़ा उन्वान है। हाँ, खैर खाही के काम बहुत से हैं दुनिया के अंदर। जैसे हदीस पाक के मफहूम में आता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे से पूछेंगे, मेरे बंदे मैं भूखा था तुझसे खाना मांगा, तुझे मैं खाना नहीं खिलाया। वो बंदा कहे अय बारे इलाहा, आप कैसे भूखे हो गए? फना बंदा भूखा था, अगर खाना खिलाता तो उसका अजर मेरे पास पाता। फिर अल्लाह पाक एक बंदे से पूछेंगे, हाँ मैं प्यासा था तुझसे पानी मांगा, तुझे पानी नहीं पिलाया। अल्लाह आप कैसे प्यासे हो गए? फलाना बंदा प्यासा था, अगर तू पानी पिलाता तो उसका अजर मेरे पास पाता। फिर अल्लाह एक बंदे से पूछेंगे, हाँ मैं बीमार था तो मेरी इयादत को नहीं आया। वो बंदा कहेगा अल्लाह आप कैसे बीमार हो गए? फलाना बंदा बीमार था तो उसकी इयादत को जाता तो उसका उस वहां मुझे पाता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, खैर खाही के काम दुनिया में बहुत से हैं, मगर सबसे बड़ी खैर खाही कौन सी है मेरे दोस्तों? सबसे बड़ी खैर खाही मेरे दोस्तों बंदे को खालिक से जोड़ने की है। हाँ, एक बच्चा गुम हो गया, सुनो भाई, सोने वाले सुनो, एक बच्चा गुम हो गया, माँ बाप तलाश करते 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 थक कर बैठ गए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3, बच्चा नहीं मिला। बाप को कमाने का ख्याल नहीं, माँ को पकाने का ख्याल नहीं, भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं, मेरा बच्चा। देखो जिसका बच्चा थोड़ा देर स्कूल से लेट आया तो हमारा क्या हाल होता भाई? बच्चा आया नहीं ना, स्कूल को गया सो क्या देखो जी, आया नहीं ना, देखो जी क्या हो, देखो जी फोन कर डालती। औरतें जो है बाहर निकल जाती, बच्चा आया नहीं ना, स्कूल से लेट होगा, थोड़ी देर बच्चा नहीं आया तो माँ बाप कितने परेशान होते हैं। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, बच्चा नहीं आया। अब वो बच्चा कहीं दूर चला गया, किसी ने उसको रोता देख के खाना खिला दिया। हाँ, यतीम बच्चा दिखता है, जरा खाना खिला दो जी, रोले को जा रहा है। कौन सा खाना खिलाती? बासी। कौन सा की बासी खाना पड़ा, खिला दो जी, यतीम बच्चा दिखता है। किसी ने पानी पिला दिया, किसी ने खाना खिला दिया। रात को देखा कि बच्चा रो रहा है, किसी ने कहा जे कौन की यतीम बच्चा रोले को जी, रात को जरा सुला दो जी, दरवाजे कने जरा कहीं तभी बाहर दलान में वो फट्टी कंबल दे डाल को, जरा सुला को, जरा इसको। रात को किसी के यहाँ सोता है, किसी का खाता है। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा। एक आदमी देखा ये क्या भाई बच्चा दर दर के ठोकरें खा रहा है। उसने उसको उठाकर ढंडोरा पीछा, गली गली, बच्चा मिला किसका है, बच्चा मिला किसका है, बच्चा मिला किसका है। ढंडोरा पीटते पीटते उस गली में आ गया जिसके गली के अंदर माँ बाप परेशान थे। जैसे ही कान में पड़ी, माँ ने कहा जी जाको देखो जो हमारा बच्चा रहेगा। अब जाको देखे तो बच्चा हमारा, बच्चे को तो छोड़ डाले, आने वाले को गले लगा लिए। भाई हाँ तो कितना अजीज है, तू मेरे बच्चे को कितना वाहा पढ़ को लाया ना। ये नहीं पूछे तू खाना खिलाया कि पानी पिलाया कि कहां से, ये नहीं पूछे उनसे, मेरे जाको दे दो जाना, गले लगा लिए। मेरे दोस्तों खुदा पाक की कसम, खाने खिलाने वाला भी खैर का काम किया, पिलाने वाला भी खैर का काम किया, सुनाने वाला भी खैर का काम किया। सबसे ज्यादा खैर का काम किसने किया भाई? बोलो भाई, खुदा पाक की कसम। इसी तरह मेरे दोस्तों दुनिया में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। मेरे दोस्तों जो अल्लाह के बंदे गली गली गश्त करके बंदों को अल्लाह के घर से जोड़ दे, अल्लाह से जोड़ दे। जिस तरह माँ बाप खुश होते हैं, 70 माओ की मोहब्बत रखने वाला खालिक कायनात सबसे ज्यादा खुश होगा उनसे। सबसे बड़ी खैर खाही है आज, हम इसको नहीं समझते। क्या जी तबलीग का काम इसका जी, दूसरे कामों नहीं क्या जी? अरे सब काम है मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमको ऐसा काम दिया है। हाँ खुदा पाक की कसम, क़यामत के दिन अल्लाह दिखाएगा, हाँ मेरे बंदे, तूने मेरे बंदों को मेरे घर से जोड़ दिया है। हाँ फिर इसीलिए और तीसरी बात, मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे मुलाकात करते हैं। और फिर चौथी दफा, मेरी मोहब्बत उन लोगों पर वाजिब है जो मेरी वजह से एक दूसरे पर खर्च करते हैं।
देखो पेंडाल दा भाई, हाँ भाई खाने खिला रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, हाँ भाई, हाँ ये सब क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, खुदा पाक की कसम। ये जितना हाँ दावत के नाम पर जितना खर्च हो रहा है, हाँ अल्लाह पाक इसका अजर देंगे और क़यामत के दिन बताएंगे मेरे बंदे आज ले ले तो। नूर के मिंबर पर होंगे, अंबिया शोला पेश करेंगे। इसीलिए फरमाया दावत का खासा खुर्ब इलाही है, दावत का खासा खुर्ब इलाही। हाँ दुनिया में नजर नहीं आता है, हाँ जब नजर आएगा अल्लाह हाँ सबको नेकियां देंगे। मगर मेरे दोस्तों अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब होने का ये काम है कि भाई बेगरज बनकर बेतलब बंदों के अंदर जावे, अल्लाह के लिए इन पे जान लगाए, माल लगाए और इनको जो अल्लाह के घर से जोड़े, अल्लाह से जोड़ दे, इसको खुर्ब इलाही वाला। चौथी बात मौलाना साहब फरमाते हैं दावत का खासा माहौल का बनाना है, दावत का खासा हाँ माहौल बनेगा मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक माहौल बनाएंगे। अभी इटाली की जमात आई थी बेंगलोर को, उन्होंने बोले 20 साल के पहले हमारे इटाली में एक मस्जिद थी, औरतों की जमात आई थी इटाली की बेंगलोर को। 20 साल के पहले एक मस्जिद थी, आज बोले 1600 मस्जिद ही बोले इटाली में कितने 1600 मस्जिद आई। हाँ कैसे माहौल बना? उन्हें खुद बोले 20 साल के पहले हजारों हमारे अरब जाके जो है वहां बस गए थे, वहां के माहौल में ऐसे मिल गए थे जैसे पानी में नमक मिल जाता है, और भूल गए थे कि हम कौन है, क्यों आए, कमाने खाने में लग गए थे। हिंदुस्तान के और पड़ोस की जमातें आई, आकर उन्होंने हमें झिंझोड़ा, हमें जो है याद दिलाया कि हम कौन है। तो माशाअल्लाह आज 1600 मस्जिदें हैं। और फरमाया कि भाई औरतों की जमात आई बेंगलुरु को, मर्द तो मर्द औरतें। अभी हम सोच रहे हैं कि जमात में जाना कि नहीं जाना, सोचते रहे, मर्द भी लग रहे, औरतें भी लग रहे, ऐसी जगह से आके हमको कह रहे माहौल दावत का खासा माहौल का बनाना है। अल्लाह गए वैसे उस तरीके में माहौल बनाएंगे। घर में काम करो, घर का माहौल बनेगा, मोहल्लों में काम करो, मोहल्ले का माहौल बनेगा, 3 दिन के जरिए से आसपास का माहौल बनेगा, चिल्ले के जरिए से मेरे दोस्तों सुबह का माहौल बनेगा, और 4 महीने और जो मेरे दोस्तों 5 महीने के जरिए से सारे आलम का माहौल बनेगा। अल्लाह पाक जो है दीन पर जो आदमी चलता है ये एक ईमान की ताकत है, दूसरा माहौल है। हाँ और मेरे दोस्तों बुजुर्गों अरेरिया कोट में एक इज्तिमा था, पहला मुल्क का जोड़। अरेरिया कोट में पहला मुल्क के पुरानों का जोड़ हुआ था। उसमें मौलाना उबैदुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह चंद बातें बोले, वो आपको सुना देता हूं। पहली बात बोले, देखो काम करने वाले इस यकीन के साथ काम करो कि मेरे सीट आगे से लेके जन्नत में जाने के सारे मसाइल का अल्लाह ने इस काम में रखा है। ये नबियों की यकीन होता था। हाँ नबियों का यकीन था कि सीट आगे से लेके जन्नत में जाने तक के सारे मसाइल का अल्लाह ने मेरे इस काम में छुपा के रखा है। इसलिए कि हम अल्लाह का काम करेंगे, अल्लाह हमारा काम करेगा। हाँ छोटे से छोटा मसला, आदमी का जो है कपड़ा फट जावे, सतर छुपाने के लिए सुई तागे की जरूरत पड़ती है, और इससे सबसे बड़ा मसला इसका यह है कि जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो फरमाते थे कि सुई तागे से लेके जन्नत में जाने तक के तमाम मसाइल कल इस यकीन के साथ काम करो कि मेरे सारे मसाइल का अल्लाह ने इस काम के अंदर छुपा के रखा है। मैं अल्लाह का काम करूंगा, अल्लाह मेरे सारे काम करेंगे। और ये सहाबा की नबियों की सिफत थी। हाँ मिसाल दिए, देखो साहब करम किस हाल में काम करे, पेट पे पत्थर बांधे, खाने को खाना नहीं है, खंदक खोदी जा रही है, खंदक, हाँ बचाव का सामान नहीं है, सारे जमा हो गए। आज जो है मदीने को खत्म कर देंगे, सब जमा होके आ गए। इसे के अहज़ाब बोलते, ग़ज़वा अहज़ाब, सब जमा हो गए। अल्लाह के नबी मशवरा किए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आखिर में हजरत सलमान फारसी राय पसंद आ गई कि भाई हम ऐसा करते थे कि जब बचाव के लिए हमारे पास कोई चीजें नहीं होते तो हम जो है अतराफ गड़े खोद कर दरमियान में रह जाते थे ताकि एकदम हमारे ऊपर हमला ना करे।
ہاں آتے تھے تو ان کے ساتھ مزاحمت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کی ادا پسند آ گئی اور جو ہے خندق کھودی جا رہی ہے. خندق کھودی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی نے سب کو بانٹ دیا کام کہ بھئی ان کے ذمے یہ صحابہ کے تحت ذمے. تو سارے کھود رہے ہی. ہاں تو چند صحابہ کے ذمے جو تھا پتھر نکل گیا, کھودا نہیں جا رہا ہے. کسی نے کہا کہ دیکھو ذرا ہٹا کو کھود ڈالو پیچھے سے. کرے بولتے نہیں کام نہیں ہوتا تو ایسا کر ڈالو ایسا کر ڈالو. نہیں, جن کے حصے میں جو پتھر آ گیا تھا یوں کہنے لگے کہ ہم ادھر ادھر نہیں کھودیں گے, جہاں اللہ کے نبی نے جو نشانی ڈالا وہی کھودیں گے. اگر مشکل آ گئی تو اللہ کے نبی سے پوچھیں گے. اس کے اندر ہمارے ایک بڑے اصول بتاتے ہیں, جیسے بولے جتنا بولو اتنا کرو. کوئی مشکل آ گئی تو بڑوں سے پوچھو, یہ کام ہو گیا, یہ مشکل آئی کیا کرے, ذرا ادھر ادھر کر لو بھائی, ایڈجسٹ کر ڈالیں گے. ذرا نہیں ایڈجسٹ کرو نا کو. ہمارے ذمہ دار جو ہمیں کام دیے ہیں بتائے ہیں, ہاں بھائی جتنا بتائے جیسا ویسا کرو. کیا کوئی مشکل ہے تو ذرا پوچھ لیں گے بھائی ذمہ داروں سے. ہاں تو وہ صحابہ نے کہا نہیں ہم نہیں کھودیں گے ادھر ادھر, جہاں اللہ کے نبی نے جو ہے نشانی ڈالے وہی کھودیں گے. اگر کوئی مشکل آ گئی تو اللہ کے نبی سے پوچھیں گے. سرکار دو عالم کے پاس جا کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ پتھر آ گیا. بولے ٹھہرو میں خود آتا ہوں. اللہ کے نبی آئے, ہاں, اور 3 ضربے لگائیں اس پتھر پہ. اللہ کے نبی کا ہاں بھائی طاقت کتنی, نبی کی کتنی طاقت ہوتی ہے. ایک جگہ لکھا 4000 آدمی کی طاقت ایک نبی کو ہوتی ہے. 4000 طاقت انسانوں کی طاقت ایک نبی کو ہوتی ہے. تو 3 ضربیں لگائی اور پتھر پھٹ گیا اور سارا پتھر نکل گیا. ایک صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضربیں لگا رہے تھے تو ہم نے جو بجلی کی کڑک کی چمک دیکھی. ہاں ہر ضرب پہ ہم نے بجلی کی کڑک دیکھی. اللہ کے نبی, اچھا آپ نے بھی دیکھ لیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مفہوم ہے, جب پہلی مرتبہ نے ضرب لگائی ہاں تو مجھے روم کا ماحول دکھایا گیا. ہاں تو ایک صحابی کرنے لگے رسول اللہ دعا کیجئے ہم روم کو فتح کریں. اللہ کے نبی نے بشارت دی انشاءاللہ تم روم کو فتح کرو گے اور وہاں کی عورتیں تمہاری باندیاں بنیں گی. جب میں نے دوسری مرتبہ جو ہے ضرب لگائے تو فارس کا ماحول دکھایا گیا. تو کسی نے کہا رسول اللہ آپ بھی دعا کہ ہم فارس کو فتح کریں. تو اللہ کے نبی حضور نے بشارت سنائی انشاءاللہ تم فارس فتح کرو گے اور وہاں کی عورتیں تمہاری باندیاں بنیں گی. ہاں اور تیسرا فرمایا حبشہ کو چھوڑے رکھو. تو جو کمزور ایمان والے اور جو منافق تھے کہنے لگے دیکھو جی کھانے کو کھانا نہیں ہے, ہاں حفاظت کا سامان نہیں ہے, گڑھے خود پہ حفاظت کر رہی, پیٹ پہ 2 پتھر. ایک صحابی اپنے پیٹ پر سے کپڑا اڑاتے ہیں, ایک پتھر ہے, حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں, کھانے کو کھانا نہیں, پتھر باندھے ہیں اور روم و فارس کے خواب دیکھ رہے ہیں. کیا بھائی روم و فارس کے خواب دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی کو یقین تھا. علماء نے لکھا ہے یہ جو قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی, ہاں کون سے بھائی تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ اسی کے اوپر نازل ہوئی کہ بھائی عزت کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. جس کو چاہے ملک دے دے, جس کو چاہے ملک چھین لے, جس کو چاہے عزت دے دے, جس کو چاہے ذلیل کر دے. ارے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہاں جب انہوں نے کہا تو اللہ نے آیتیں اتار کے کہا کہ دیکھو ہاں سب کچھ للہ, سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو میرے دوستو صحابہ کو یقین تھا کہ آج ہمیں جو ہے کوئی نہیں, کھانے کو کھانا نہیں ہے, حفاظت کو سامان نہیں. انشاءاللہ جس محنت میں اللہ نے ہمیں لگایا ہے یہ وہ محنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک اپنی جو ہے مدد دکھائیں گے. تو فرما کرتے تھے مولانا عبید اللہ صاحب, کام کرنے والے پوری یقین کے ساتھ کام کریں کہ میرے سوئی تاگے سے لے کے جنت میں جانے تک کے سارے مسائل کا اللہ تعالیٰ نے اس کام میں چھپا کے رکھا ہے. اللہ مجھے بھی یقین نصیب فرمائے, سارے کام کرنے والوں کو یقین فرمائے. جب یہ نہیں ہوتا نا ادھر ادھر آدمی جھانکتا ہے. دوسرا فرمایا کام کرنے والے اخلاص کے ساتھ کام کریں. کس کے ساتھ بھائی؟ کون راضی ہو جائے؟
ذمہ دار تبلیغ والے بنگلور کے ذمہ دار نظام الدین کے ذمہ دار کون راضی ہو جاوے؟ اللہ راضی ہو جاوے. ایمان اخلاص ہے, اخلاص ایمان ہے. شیخ خان صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے دعوت کا کام بہت نازک ہے, اصولوں پر قائم ہے, بہت آسان ہے ان کے لیے جو اپنے نفس کی اصلاح چاہتے ہیں, بہت مشکل ہے ان کے لیے جو فقط دوسروں کی اصلاح چاہتے ہیں. مولانا ساتھ صاحب فرماتے ہیں جس کی نگاہ اپنی ذات پر ہوگی وہ منزل تک جائے گا, جس کی نگاہ دوسرے پر آگے تھک کر بڑھ جائے گا. ہاں بھائی چھوڑا بھائی, لوگوں کا عبادت دیکھنا شروع کر ڈالے. تبلیغ میں لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں, کیا جی کام کر کو جب لوگوں کا عیب دیکھنا شروع کریں گے اللہ ہمیں دور کر دے گا. ہر حال میں اپنے اوپر نگاہ رکھنا, اللہ میرے سے راضی ہو جاوے, اللہ میرے سے راضی ہو جاوے. ہاں بھائی ہاسپٹل کو جاتی اپنی بیماری کا علاج کو سوچتی کہ دوسری بیماری کا علاج کو سوچتی. بولو بھی انہیں پیشنٹ رو رہا ہے, انہیں چیخا مار رہا ہے, انہیں یوں کر رہا ہے, کہاں جلا کو دالی سمجھے نہیں حضرات کیسا تبھی میں ہوگا تو اچھا ہے. اپنی نگاہ اپنے ساتھ پر ہوتی ہے. تو فرمائے میرے دوستو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, اپنی ذات کو سامنے رکھو. اپنے ذات کو سامنے رکھیں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے, اللہ تعالیٰ منزل تک لے جائے گا, آخر تک لے جائے گا. جب لوگوں کو جو ہے نگاہ جائے گی, کیا جی اتنا کام کر کے بھی واہ واہ نہیں کرتے نا جی, پیٹ تھپکتے نہیں نا جی, کیا جی وہیں تانا دیے سو نو, کس کے لیے کر رہے بھائی؟ ہاں نہیں, کسی بات پہ کوئی ڈانٹ دے تو ہمیں سمجھے میرے لیے وہ نصیحت ہے. بزرگوں کی ڈانٹ کو ہم نصیحت سمجھیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ساتھی کچھ کمی پیشی ہوگی. مولانا صاحب نکل جاؤ مسجد سے, نکل جاؤ مسجد سے. نہیں جاتا, میں جاتا کہ نہیں جاتا. بعد میں بولے چار جنے ہاتھا پاگو پڑ کے باہر چھوڑو کر سے. بولتے ہیں کہ چار آدمی پکڑ لے کر ہاتھا پاؤں باہر چھوڑ ڈالے. یہ نماز پڑھ لیتے, کھانا بھی کھائی نہیں, نماز پڑھ لیتے, گیٹ پہ کھڑے ہو کے روتے رہتے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, میری کیا غلطی ہوگی معلوم نہیں, یا اللہ. گیٹ پہ کھڑے روتے رہتے. مولوی صاحب آتے, نماز پڑھتے, ہلک دیکھ لے کے چلے آتے, آتے نماز پڑھتے, ہلک دیکھ لے چلے آتے. آخر میں رات کو بلا کے بولے اللہ گلے لگا کے کہا مجھے دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میرے لیے کر رہا, اللہ کے لیے کر رہا ہے. ہاں گلے لگا کے پتہ نہیں کتنی دعا تھی اس کے لیے. بھئی تو ہمیں جو ہے کسی کے بولنے سے, کسی کے ڈانٹنے سے نہیں میرے دوستو, ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کبھی ڈانٹ پڑے گی تو بھی سمجھے گے میرے لیے بزرگوں کی طرف سے ہے, ہاں میری اصلاح کے لیے ہے. جب آدمی اس طرح اللہ کے لیے کرے گا, ہر حال میں کرے گا. تو فرما کرتے تھے مولانا عبید اللہ صاحب فرما کرتے تھے اخلاص سے کرو. تو فرماتے اخلاص کیسے آئے گا؟ فرماتے تھے جان کی, مال کی, جذبات کی قربانی مشورے کے تابع ہو کر دینے سے اخلاص آئے گا. یہ ان کے الفاظ ہیں. عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اخلاص کیسے آئے گا؟ جان کی, مال کی, جذبات کی قربانی مشورے کے تابع ہو کر دو گے تو اخلاص آئے گا. جان بھی لگا رہی, مال بھی لگا رہی, ہاں بھائی جذبات بھی, مگر مشورے کے تابع نہیں ہے تو اخلاص نہیں آئے گا. پتہ نہیں شیطان کہاں لا کے ہم کو اٹکا دے گا. یہ تکر کو بھی کون بھی بولتے نہیں نا جی, اتنا لگایا, اتنا مال لگایا, جان لگایا. ہاں نہیں میرے دوستو, جان کی, مال کی, جذبات کی قربانی مشورے کے تابع ہو کر دینے سے اخلاص آتا ہے. اسی لیے اللہ نے مشورہ رکھا ہے. تبلیغ کا کام مشورے کے تابع ہے, آزادی کا نہیں ہے میرے دوستو. ہمارے جذبات کو, ہماری قربانیوں کو مشورے کے تابع کرو. کبھی ہم جانا چاہتے ہیں مشورے سے مت کرو, نہیں اب مت جاؤ, ٹھیک ہے حضرت کیا جی جاتوں گے تو بھی ہم روک ڈالتے نہ چاہیے نو, نہیں میرے دوستو. ہاں جان کی, مال کی, جذبات کی قربانی مشورے کے تابع ہو کر دینے سے اخلاص آتا ہے. اور فرمایا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں. ایک جگہ ایک بزرگ فرمانے لگے دیکھو سارے انسان خسارے میں ہیں مگر علم والے, سارے انسان خسارے میں ہیں مگر علم والے, بولے سارے علم والے خسارے میں ہیں مگر عمل والے. فرمایا سارے عمل والے خسارے میں ہیں مگر اخلاص والے, اور فرمایا اخلاص والے بہت بڑے خطرے میں ہیں. اخلاص والے بہت بڑے
हाँ, मौलाना उमर साहब पालनपुर रहमतुल्लाह मिसाल देते थे। हाँ देखो भाई, दावत की जमीन हो, दावत की जमीन हो, ईमानियात की जड़ें हो, कौन सी जड़ें हो? ईमानियात की जड़ें हो, कुर्बानियों की खाद दी जाए, गरम गरम आंसू का पानी दिया जाए, जरूरी है। क्या बोलो? दावत की जमीन हो, ईमानियत की जड़ें हो, कुर्बानियों की खाद, मिनियो खाद दी जाए। पानी कौन सा? कौन सा? गरम गरम आंसू का नहीं, जब आंखों में आंसू नहीं निकलते, अल्लाह माफ फरमा। हंसते हंसते खेलते तबलीग हो गई आज, रोना नहीं आता हम ना, हाँ रोना नहीं आता। तो तभी इस्तेमाल होती है। एक बुजुर्ग फरमाते थे, जिसको अकेले में लंबी दुआ मांगने की आदत नहीं, इसको इस्तेमाल लंबी दुआ मांगना हक नहीं बोलते थे। अकेले में दुआ मांगना चाहता नहीं, इस्तेमाल में रो रो को दुआ मांग, रो रो को दुआ मांग। तो बुजुर्ग बोले, जिसको अकेले में लंबी दुआ मांगने की आदत नहीं, उसको इस्तेमाल लंबी दुआ मांगना हक नहीं बोले। हाँ तो बोले, ईमानियात की जड़ हो, नहीं दावत की जमीन हो, ईमानियात की जड़ें हो और कुर्बानियों की खाद हो। हाँ, गरम गरम आंसू का पानी दिया जाए तो उसके अंदर से अरकान इस्लाम का तना निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? सबसे पहले क्या आती है? नमाज, रोजा, हाँ भाई, हाँ ज़कात, हज, अरकान इस्लाम का तना निकलेगा। और फिर इसको जो है जल को ये खाद और पानी मिलता रहेगा तो उसके अंदर से माशरत की डालियां निकलेंगी, माशरत की डालियां निकलेंगी। और फिर इसमें ऊपर मेहनत होती रहेगी तो मामिलात के फूल निकलेंगे। फूल बड़े नाजुक होते हैं, मामिलात के फूल निकलेंगे। और जब पर मेहनत होती रहेगी, हाँ तो अखलाक के फल आएंगे। क्या आएंगे? बहुत मेहनत होना है, ये तशनी भी चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और जब पर मेहनत होती रहेगी तो अखलाक के फल आएंगे। फिर बोले मौलाना उमर साहब पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह, फल भी मकसूद नहीं है, फल के अंदर रस आना है, रस। फल भी आ गया, रस नहीं आया तो इखलास का रस आना है। फल आ गया, इखलास का रस नहीं आया तो उसकी कीमत नहीं लगेगी। काट को काली मिर्ची नमक डाल को दांता खट्टे खट्टे करके खा लेंगे, मुंह को चूसेंगे नहीं लगा को। आम कच्चा रहो तो क्या करती? चूस को खाती। क्या करती? काट को नमक डाल को खट्टा कर वो खा लेती। अगर उसमें मीठा रस आ गया तो चूस चूस को, ओह क्या है जी, चूसो जब भी अभी जी, बीज को चाट चाट को छोड़ा दे। बोले कि अभी इखलास का रस आखिर में आता है। फिर बोले बहुत जल्दी निकल जाता है। क्या है? बोले बहुत जल्दी, रस बहुत आखिर में आता है और बहुत जल्दी। इसके लिए पीछे बड़ी मेहनत है। तो फरमाया करते थे, हाँ काम वालों के अंदर इखलास है। एक तो भाई यकीन के साथ काम करो, दूसरा इखलास के साथ काम करो, तीसरा बोले इस्तिखलास के साथ काम करो। किसे भाई? इस्तिखलास। इस्तिखलास किसको कहते हैं भाई? हमें भी नहीं आता। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि भाई हम सबके रहेंगे, किसी के नहीं बनेंगे। हम सबके रहेंगे, हम सबके रहेंगे, वो समझने की बात है। हम किसी के नहीं बनेंगे। हाँ, हमारे हाजी अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह सब जानती हैं, बीजापुर में बहुत है। नहीं भी हाजी अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफा कौन के इनको बोले, हजरत तुमने बच्चे नहीं ना, शादी कर लिया, तबलीग का काम तुम्हारी नस्ल में कैसा चलेगा? के उन्होंने बोले मेरी शादी हो गया, बात है, बच्चे बच्चे भूत हुई, शादी हो गया। क्या हजरत हमना मालूम नहीं, सो जोड़ में रहती हमना मालूम नहीं, सो शादी हो गया कहती ना कैसा? नहीं बा मेरी तबलीग से शादी हो गया, बात है। मेरे बच्चे बोलते ही गए, मैं भी उनका बयान लपट में लग गया सो तबलीग में, मेरा पूरा उनको जा रहा हुआ। ऐसे कितने ही मालूम नहीं हमारे सूबे के अंदर। क्या बोले? हमारी तबलीग, हमारी शादी। हमारे एक साथी ही शादी हुई, पहली रात उन्होंने अपनी दुल्हन को पहली बात में बोले,
میری پہلی شادی ہو گئے تجھے دوسری شادی کریوں سو کرے. میں نے پریشان ہو کر رونا شروع کر دیا. ہمارا اما بابا بولے سی نا تم شادی ہو کر سو مجھے ایسا شادی کرتا ہے. ہمارا اما بابا بولے سی نہیں تمہارا پہلی شادی ہو کر سو کہ نہیں میری پہلی شادی تبلیغ سے ہو گئی. کہ میری پہلی شادی تبلیغ سے ہو گیا تو دوسری شادی کریوں سو اس کا حق بھی ادا کرنا تیرا حق بھی ادا کرنا. ہاں برابر ہے بھائی. تو ہماری سب کی شادی ہوگی کہ نہیں؟ ہاں بیوی کو دیکھنا بھی ثواب, بیوی کے ساتھ کھانا بھی ثواب, بیوی کو کھلانا بھی ثواب, بیوی کے ساتھ مذاق کرنا بھی ثواب. اللہ کے نبی خود حضرت عائشہ جب دبلی تھی اللہ کے نبی بولے چلو بھاگیں گے کون جیتتی دیکھیں گے. تھے حضرت عائشہ سامنے چلے گی میں جیت گئی تھے. اچھا پھر جب حضرت عائشہ ذرا موٹی ہو گئی پھر بولے کہتے حضور چلو ذرا بھاگیں گے کر کو. تو حضرت عائشہ پیچھے ہو گئی. اللہ کے نبی بولے دیکھے میں بدلا لیا میں آگے ہو گیا. تو بیوی کو بیوی کے ساتھ مذاق کرنا بھی ثواب ہے, بیوی کو کھلانا بھی ثواب ہے, بیوی کو دیکھنا بھی ثواب ہے. کون بھی ایک عورت ہے بازو سے حضرت بیوہ ہوں ذرا مدد کرو حضرت کو نہیں میرا بچہ بیمار ہے ذرا مدد کرو. جا کتنی سے کیا کرنا انچا مجھ لے لگ جانا. تو دیکھو نا کالی ہے گوڑی ہے تو ایڈی ہے اونچی ہو کر کو دیکھتی کیا کرتی انچا مجھ کو دیالتی لے لگ جا. میں نے بولی کون کی میرا بچہ بہت بیمار ہے ذرا مدد کرو. جہاں میں بغیر بڑوں کو دیکھتے نہیں کہتے لے ذرا لے تو بھی کہتی. ہم سب کی مدد کریں گے مگر گھور کو دیکھیں گے میری بیوی کو, وقت لگائیں گے میری بیوی کو, جان مال لگائیں گے میری بیوی کو. کیا بھائی خدا پر کی قسم ہم سب کے رہیں گے کسی کے نہیں بنیں گے کہ بھائی سب کی مدد کرو. یہ بھی ہمارے اب الیکشن کا زمانہ آتا سب آگے بولتی حضرت دعا کرو. ہمارے سلطان شاہ میں آتی جنتا والے بھی آتی کانگریس والے بھی آتی سب آگے بولتی. کیا بھائی کیا ہمارے بڑے کیا بولتے اے اللہ سامنے دعا کرواتی اے اللہ حق والوں کو جو خدمت کرنے والوں کو تو ان کو جو ہے قبول کر لے, ان کو جو ہے کامیاب کر دے. تو سب خوش ہو تو چل جائیں. تبلیغ والے دعا دیے کرو. کسے دعا دیے سب حق والوں کو خدمت کرنے والوں کو. تو ہم سب کے رہیں گے کسی کا نہ بنیں گے. اب جھنڈا والوں کو کہتے ہیں ہمیں ساتھ میں کیا بولتے ہیں تبلیغ والے وہ پارٹی کے, تبلیغ والے وہ پارٹی کے, تبلیغ والے وہ پارٹی کے. نہیں ہم سب کے ہی مگر ہم ہیں کسی کے. سب کو جنت میں لے جائے, سب پارٹیوں کو جنت میں لے جانا ہے. تو اس حکمت کے ساتھ وقت گزاریں گے. تو فرمایا کرتے تھے کام جو ہے استخلاص کے ساتھ کرو. پھر کہتے ہیں کہ چوتھی بات انہوں نے بتائی احتساب کی کیفیت کے ساتھ کرو. کام بہت اونچا ہے مگر ہم بڑے گندے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے کام بگڑ جاوے. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے سمجھا ہے. دیکھو یہ دودھ ہے, دودھ بڑا پاک ہے سفید ہے. جب کسی نالے کے ایک کنارے میں ڈالے تو دوسری طرف نکلتا ہے تو گندگی لے کے نکلتا ہے. دعوت کا کام بڑا اونچا ہے مگر ہم بڑے گندے ہیں کہ ہمارے سے کام بگڑ نہ جائے. ڈرتے ڈرتے کرو. نظام الدین میں ایک حضرت جی کے خادم تھے, روزانہ اعلان کرتے تھے کرتے رہو, ڈرتے رہو, روتے رہو, مانتے رہو, بڑوں کی مانتے رہو. کیا بولتے کرتے رہو اس لیے کہ ذمہ داری ہے, ڈرتے رہو اس لیے کہ بہت اونچا کام ہے. کرتے رہو, ڈرتے, روتے رہو. کس کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے. کس کے سامنے رونا بھائی؟ حضرت یہ ہوگا چلو میں جو کچھ چھاڑ میں نہیں کوئی ہوگا. نہیں بھائی کس کے سامنے رونا ہے؟ لوگوں کے سامنے نہیں, اللہ کے سامنے روتے رہو. کس کے سامنے مانگنا؟ کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگتے رہو. اور 5 باتیں بولتے بڑوں کی مانتے رہو. یہ ماننے کا کام ہے, آزادی کا نہیں ہے. کرتے رہو, ڈرتے رہو, روتے رہو, مانگتے رہو اور بڑوں کی مانتے رہو. تو اس کے لیے احتساب کی کئی. اور آخری بات فرمایا نہج نبوت کے ساتھ کام کرو. کیسے کرو؟
नहज नबूवत के साथ काम करो। नहज नबूवत उमूमियत है। क्या है भाई? नहज नबूवत उमूमियत है। अपना मकाम नहीं बनाना। हाँ, अब यहाँ बैठ गए, मशहूर से बैठा हूं, मेरा कोई मकाम नहीं है, हम तो आपसे भी छोटे हैं। जो आदमी मेरे दोस्तों मशहूर हो जाता ना, वो बड़े खतरे में रहता है, बड़े खतरे में, पता नहीं कब क्या हो जाएगा इसका। जो उम्मीद के साथ रहता है बड़ी हिफाजत में रहता है। इसीलिए हर साथी, पुराना साथी उमूमी गश्त करे, उमूमी गश्त में जाना। नहज नबूवत उमूमी गश्त है। हमने सुना वाला उमर साहब पालनपुर रहमतुल्लाह एक दफा फरमाने लगे, मेरा जी चाहता है, हजरत से पूछा, मेरा जी चाहता है कि रोजाना उमूमी गश्त करो। हाँ, हजरत ने फरमाया, हाँ भाई तुम्हारे अंदर तो यही बात होना चाहिए, अब जो मशवरे से काम दे दिया वो करो। हर पुराने साथी के अंदर हो, मैं उमूमी गश्त में जाऊं, उमूमी गश्त। हाँ, उमूमियत है, उमूमियत। हाँ, इस तरह नहज नबूवत के अंदर उमूमियत है। अल्लाह के नबी हुजूर पाक इतना उमूमियत के साथ रहते थे, आने वाले पूछना पड़ता था तुम्हें मोहम्मद कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, एक सहाबी फरमाती, हमारे नबी हाँ खच्चर पे सवारी कर लेते थे, हमारे साथ बैठ के खा लेते थे। हाँ, और हाँ, हमारे लड़कियों से उन्होंने शादी की। मकाम तो इतना ऊंचा है मगर उमूमियत इतनी है। हाँ, उमूमियत के साथ रहते थे। फरमाया हमारा काम उमूमियत है, नहज नबूवत उमूमियत है। छोटा बन के रहना, उमूमी गश्त करना, हाँ उमूमी जमातों में जाना। हाँ, हजरत जी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि भाई फजाइल की तालीम में बैठो, उमूमी कोई भी नया साथी बात करे उसकी बात सुनो, उमूमी गश्त में जाओ, तो ये हमारी हिफाजत है। सबील इरशाद में इज्तिमा हुआ, हमारे एक साथी को हमारे बुजुर्ग ले जाए कि हजरत जी के पास मुलाकात कराए। हजरत जी हमारा पुराना साथी है। हजरत जी बोले हमारा पुराना साथी वो है जो उमूमी गश्त करता हो, सह रोजा जमाते उमूमी लेके जाता हो। दो नहीं करते थे, उन्होंने मशवरा में आते थे, सब करते थे, उमूमी गश्त नहीं करते थे। 3 जमात में गए तो खुसूसी जमात, कारा की जमात खुसूसी जमात में जाते थे, उमूमी जमात में नहीं जाते थे, उमूमी गश्त नहीं करते थे। तो डॉक्टर ना मरीज को देखते पकड़ लेता ना, इसे हजरत जी देखते बोले कहते हमारा पुराना साथी वो है जो उमूमी गश्त करता हो, 3 दिन के उमूमी जमात में जाता हो। तो मेरे दोस्तों उमूमियत, उमूमियत, हाँ, नहज नबूवत उमूमियत है। इसके लिए मेरे दोस्तों ये जो हमारा मशवरा है, ये हमारे मस्जिदवार जमातों का जोड़ है। अल्लाह करे कि भाई हमारे अंदर ये बातें आ जावे और फिर हम इस सिफात के साथ जब हम मस्जिदवार जमात की मेहनत करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह हमारी जात को भी अल्लाह कबूल करेंगे, अल्लाह हमारे से काम लेंगे। इसके लिए यह मस्जिदवार जमात के जोड़ के जरिए से ये बात चाही जा रही है कि हम मेरे दोस्तों मस्जिद के जरिए से पहले जो है जिला के बाद ताल्लुक के बाद जोन के बाद मोहल्ला। एक मोहल्ले में अगर घर ज्यादा है, उस मोहल्ले के अंदर भी हिस्से बांटकर हर साथी अपने जिम्मे काम लेकर अगर काम करेगा तो जितने काम वाले काम पे आ जाएंगे उतना ज्यादा दुनिया में काम फैलेगा। जितने ड्राइवर सीट पर आ जाएंगे, पैसेंजर पीछे सवार हो जाएंगे। यहां तक मौला उमर साहब पालनपुर रहमतुल्लाह फरमाते थे, अगर 100% उम्मत दावत पर आ जाएगी तो दुनिया में 2/3 बेईमानी, 1 ईमान वाले हैं। एक आदमी दोनों का हाथ पकड़ को सारे इंसानों को जन्नत में ले जा सकता है। सारे इंसान दुनिया में तकरीबन 750 करोड़ इंसान है, उसमें तकरीबन 250 करोड़ ईमान वाले हैं, 500 करोड़ जो है वो बेईमान है। तो अगर 100% ईमान वाले काम पर आ गए तो वो दिन दूर नहीं कि भाई 1 ईमान वाला 2 बेईमानों को हाथ पकड़ के जन्नत में ले जा सकता है। इसके लिए मेरे दोस्तों ईमान वालों पर मेहनत है। ईमान वालों के अंदर अगर हकीकी दीन आ गया तो बेईमानों को दीन समझ में आ जाएगा। जैसे सहाबा कहते थे मिसलना, तुम हम जैसे हो जाओ। जब हकीकी दीन ईमान वाले में आ जाएगा तो बेईमान जो है ईमान की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, सारे इंसान जन्नत में जाने वाले हो जाएंगे। इसके लिए मेरे दोस्तों नियत करो इंशाअल्लाह। किस किस के 4 महीने लगे, जरा हाथ उठाओ देखेंगे इस मजमे में। 4 महीने किस किस के लगे? माशाअल्लाह एक बड़ा मजमा 4 महीने लगाया है। अब नियत करो इंशाअल्लाह हम जो है बेरून जाएंगे। करेंगे भाई?
اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ پورا کریں گے. ہاں بھائی 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, مقامی کام میں جمے ہوئے ہوں اور اس کے لیے پاسپورٹ بنا لیں, تیاری شروع کر لیں. اب ہم نام نہیں لکھتے اس لیے کہ مسجد وال جماعت کا جوڑ ہے, پورے پرانے ساتھی ہیں جس کے 4 مہینے لگ گئے. ابھی بیرون کو جانے کے لیے تیاری کرو. جب ہم جتنا دور جائیں گے, ایک ساتھی ہمارے اکثر بولتے ہیں بیرون کو جانا اندرون کو بنانے کے واسطے. کہیں کو جانا بھائی, بیرون کو جانا اندرون کو, باہر گئے تو پتا چلتا ہے کہ وہ جب جو ہے کنویں سے سمندر کو جاتے ہیں تو مچھی گھر کتنا بڑا ہے نا جو پانی ہے, کنویں کے اندر پھر دیکھتا آج میری دنیا کا تعاون ہے. تب باہر گیا تو سمجھ میں آتا سمندر کتنا بڑا ہے. جب ہم 4 مہینے بیرون کو جائیں گے سمجھ میں آئے گا کہ بھئی اللہ نے کام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, ہمیں کہاں بھی بہت دور ہے. تو بھئی جتنے 4 مہینے لگائے نیت کرو انشاءاللہ بیرون جائیں گے, ٹھیک ہے بھئی. اور جتنے نہیں لگائے نیت کرو انشاءاللہ جتنا جلد ہو سکے لگا دیں گے, کریں گے بھئی. بہت سے ساتھی کل مغرب میں بھی نام دیے, وہ بھئی ہاں مغرب میں بھی نام دیے. انشاءاللہ جو نقد جائیں گے اللہ قبول فرمائیں گے. فرمائے ان کو وہ نقد جائے. ابھی جو ہے 22-23 کو ہمارا صوبے کا جوڑ ہے, اس میں انشاءاللہ تاریخیں بھی طے ہوں گی. ہاں بھئی اجتماع کی امید ہے اجتماع کی تاریخیں بھی طے ہو جائیں گی. تو جیسے ہی جوڑ کے بعد تاریخیں طے ہوں گی, پورے ساتھی جو انشاءاللہ ترتیب بنا کر ہمارے پورے جو ہے ضلع کے اندر ایسی محنت کریں گے کہ کوئی بستی نہ چھوٹے, کوئی گھر نہ چھوٹے, کوئی فرد نہ چھوٹے. 100% محنت کریں گے بھائی. اس کے لیے اب ذرا سا دیکھو بھائی 9:30 بجے سے جڑنا ہے. بہت سے ساتھی کارگزاری پتہ نہیں کہ بھئی جو ہے مکمل کرے کہ نہیں. اب ساتھی ذرا جو ہے تعلق وائز بیٹھو, اس کے بعد زون وائز بیٹھو. اگر آپ کے پاس زون وائز نہیں ہے تو وہ میرا پرچہ جو اگر زیراکس لے کر زون وائز جو ہے کارگزاری مرتب کر کے کہ بھائی 9:30 بجے جڑنا ہے اور 10 بجے سے کارگزاری ظہر تک ہر زون کی کارگزاری سنیں گے. تو پھر انشاءاللہ میرے دوستوں